Yesterday we have created a student database. Today we see how to create student as well as school relationships, as well as the remaining other operations like how to create, how to delete, update, read. Okay, it is again fresh everything. School management system. I'm taking core data here. Yesterday we have created the core data manager. I'm again creating the core data manager. Let me create core data manager. As it is a singleton, I'm going to take class instead of struct. Core data manager. Remove the properties and methods from the app delegate. In core data manager, just add them. Remove the comments. Import the core data here. And just bring this context outside. Make it lazy. Yes, the persistent container is also a lazy. Make it where. Go to scene delegate and here save context is there. Now the save context method is there in the core data manager. Share dot save context. This is what we did, like basically modularizing the project for the core data. We have created core data manager separate singleton so that wherever you want, you can access the core data manager shared instance, which is singleton. Now, XA data model is the one thing where exactly you design the schema. Here, entities are known as the tables, and attributes are known as columns. Okay, let me create two tables. One is for student, another one is for school. Then we'll establish the relationship between school and student. School is one entity, student is another entity. I'm having two tables here. One is school, another one is student, but there are no columns here to save the information. For the school, what I do is I add entity attributes here, name, established on here, and address. Address is string, established is an integer, name is again string. This is school object actually, and this is student object. Student also contains name, roll number, address. Address is string, roll number is an integer, name is again string. These are the two different tables we are having here. Now, in the core data manager, I'll write code for that, like how to create the student, how to read the student, how to update the student, how to delete the student. Similarly, for the school as well, go to core data manager and write those four methods. Instead of that, the other way what we can do,
కోర్ డేటా మేనేజర్. కోర్ డేటా మేనేజర్లో మనకు ఈ 4 మెథడ్స్ ఉండాలి. థర్డ్ ఆపరేషన్స్ ఫండ్, ఇన్సర్ట్ ఆర్ క్రియేట్. ఎవరిని క్రియేట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ న్యూ రికార్డ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ కమాండ్ స్టూడెంట్. అదేవిధంగా ఫండ్ స్టూడెంట్స్ ఫండ్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ డిలీట్ స్టూడెంట్. యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కనుక ఎక్కడ కూడా స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు, స్టూడెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ దెర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్. ఎందుకు ఎర్రర్స్ లేవు అనుకుంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ స్కోప్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. బిల్డ్ సక్సీడెడ్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? యాక్చువల్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ లేనప్పటికీ కూడా మనకి బిల్డ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఈ ఎంట్రీ చూసుకునే కోడ్ జనరేషన్ క్లాస్ డెఫినేషన్ బై డిఫాల్ట్గా రావాలని పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ. అందుకు మనకు స్కూల్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ రెఫర్ దెమ్ ఇన్ ద కోడ్. మనకి మాన్యువల్గా కావాలి అనుకుంటే కనుక మాన్యువల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే కనుక మాన్యువల్ అని పెట్టాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన ఓన్గా అంటే మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనం దీని యొక్క మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎడిటర్స్లోకి వెళ్ళేసి క్రియేట్ ఎన్ఎస్ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్ క్లాస్ సో ఫర్ ఎంటిటీస్, దీస్ 2 ఎంటిటీస్కి మనం ఎన్ఎస్ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఈ ఫోల్డర్ లోపల నాకు కావాలి అనుకున్నాము. నిన్న మీరు గమనించినట్లయితే నిన్న బయట ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇవాళ గమనించినట్లయితే ఇంకా ఇవి లోపల క్రియేట్ అయ్యాయి. స్కూల్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఏది నేము, ఎస్టాబ్లిష్డ్, అడ్రస్ ఉంది. అదేవిధంగా స్టూడెంట్కి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేము, రోల్ నెంబరు, అడ్రస్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఆ వార్నింగ్స్ కూడా ఇచ్చిన ఎర్రర్స్ కూడా పోయాయి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది, అదేవిధంగా స్కూల్ అనే క్లాస్ ఉంది. మనం స్టూడెంట్ ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసాము, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందని ప్రాపర్గా యాడ్ అవ్వలేదు అనేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి యాడ్ కోర్ డేటా మేనేజర్ యాడ్ అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ సిమిలర్గా స్టూడెంట్ని మనం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మనకు స్కూల్ కూడా కావాలి కదా. స్కూల్ ఇంకా మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు, బట్ ఈ మెథడ్స్ అయితే మనకు అవసరం. ఇవి వచ్చేసి స్టూడెంట్ ప్లస్ ఇవి వచ్చేసి స్కూల్. ఓకే, ఓకే. మనకు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే కనుక మనకు 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 2 టేబుల్స్కి వచ్చేసి మనము ఈచ్ టేబుల్కి 4 మెథడ్స్ రాసాము. ఇన్ కేస్ మన దగ్గర 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? 10 × 4 40 రాయాలి. ఇన్ కేస్ 20 ఉంటే కనుక 20 × 4 80 రాయాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కోడ్ అనేది పెద్దది అయిపోతూనే ఉంది. దానికోసం మనం జనరిక్స్ ఇచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా మనం సేవ్ చేయొచ్చు అనే విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఆ జనరిక్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చేస్తామో చూద్దాం ఇవాళ. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వీ కంట్రోల్లోకి వెళ్తున్నాను. మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేస్తాను. నేను మనకేం కావాలంటే స్కూల్ కావాలి, స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ కావాలి. మనకి జనరల్గా ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక స్కూల్లో చదువుతూ ఉంటాడు. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్గా
రిలేషన్షిప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము అంటే ఇంకా ఇక్కడ స్కూల్ ఉంది. స్కూల్ నుంచి నేను స్టూడెంట్కి రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను. ఒక స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి, స్టూడెంట్కి. ఇన్వర్స్ ఏం లేవు ఉండదు ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా. ఇదేం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, టైప్ 1 to 1 1 to many 1 to 1 ఉంది బై డిఫాల్ట్గా. చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ. స్టూడెంట్ నుంచి కూడా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను. స్కూల్ డెస్టినేషన్ ఏంది, స్కూల్. ఇన్వర్స్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు ఉంది కాబట్టి. ఇన్వర్స్ ఉన్నదానికి ఇన్వర్స్ లేని దానికి డిఫరెన్స్ అయితే చూడండి. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే కనుక ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు సింగిల్ యారో ఉంది ఇక్కడ, ఒక స్కూల్లో ఉంటాడు అనేసి, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అదేవిధంగా ఒక స్కూల్ అనేది, ఒక స్కూల్లో ఓన్లీ ఒక స్టూడెంటే ఉంటాడు అనేసి దీని మీనింగ్. ఓన్లీ 1 ఉంటే కనుక ఒక స్కూల్లో ఒక స్టూడెంటే ఉంటాడు అనేసి, ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్కూల్లోనే ఉంటాడు అనేసి దీని మీనింగ్. దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఒక స్కూల్లో ఒక స్టూడెంటే ఉంటుంది అనేసి దీని మీనింగ్. దీన్ని నేను మల్టిపుల్ చేస్తాను, 1 to many చేస్తాను. సెలెక్ట్ ద రిలేషన్షిప్. స్టూడెంట్స్, స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి దిస్ షుడ్ బి 1 to many. ఒక స్కూల్లో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనేసి. స్టూడెంట్ నుంచి స్కూల్కి దిస్ ఇస్ 1 to 1 ఉంది. ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక స్కూల్లోనే ఉంటారు కాబట్టి 1 పెట్టాను. యారో మీన్స్ ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు ఉంటాయి అనేసి, మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనేసి. స్టూడెంట్స్లో ఒక స్కూల్లోనే జాయిన్ అవుతాడు అనేసి దాని మీనింగ్. సింగిల్ ఉంటే కనుక 1 to 1, మల్టిపుల్ ఉంటే కనుక 1 to many. ఓన్లీ దీస్ 2 రిలేషన్షిప్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అని ఉంది. ఇన్వర్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ అయితే ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇన్వర్స్ చేసేస్తాను. స్టూడెంట్స్ అక్కడి నుంచి ఏం చేయొచ్చు మనము, రెండింటి రిలేషన్షిప్ కాబట్టి. ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి, స్కూల్ నుంచి స్టూడెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, స్టూడెంట్ నుంచి స్కూల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏ స్కూల్లో ఉన్నాడో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అదేవిధంగా సేమ్ స్కూల్లో ఎవరెవరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దీని నుంచి స్టూడెంట్ నుంచి స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయొచ్చు, స్కూల్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వీ మేడ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ డేటా మోడల్. మన ఫైల్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింటాయి కదా, ఇవి కూడా చేంజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మనం అడిషనల్ ప్రాపర్టీ ఒకటి యాడ్ చేసాము కాబట్టి ఇవి కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి దీన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మూవ్ టు ట్రాష్. మళ్ళీ ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకునేసి ఎడిటర్లోకి వెళ్ళేసి క్రియేట్ NS మేనేజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్ క్లాసెస్ ఫర్ దీస్ 2 ఎంటిటీస్. ఈ 2 టేబుల్స్కి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, ఆ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవ్వాలి. సేవ్ ఇట్. మీరు గమనించినట్లయితే ఇంకా అడిషనల్గా మనకు స్టూడెంట్స్ అనే ఒక ఎంట్రీ, ఒక రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ NS సెట్ ఉంది. సెట్ అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా కలెక్షన్. ఒక స్కూల్లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనేసి దీని మీనింగ్. స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ NS సెట్, ఇది కూడా రిలేషన్షిప్. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ NS సెట్. ఎందుకు NS సెట్ కాదు ఇది? ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక స్కూల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం 1 to 1 ఇచ్చాము. 1 to 1కి 1 to manyకి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. NS సెట్ ఇక్కడ వస్తుంది 1 to many అయితే ఇంకా, 1 to 1 అయితే ఇంకా సింగిల్ ఎంటిటీ వస్తుంది. మనకు మన మోడల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లోకి వెళ్ళేసి స్కూల్స్ని క్రియేట్ చేద్దాము. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను స్కూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. Embedding navigation controller. This is the table view. Here table is cell.
ఇక్కడ వచ్చేసి schools. I can add a new school. This is plus button. స్కూల్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్కూల్కి వచ్చేసి మనకు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ ఉంది, నేమ్ ఉంది, అడ్రస్ ఉంది. మనం నిన్న ఏ విధంగా చేసామో సిమిలర్గా ఇక్కడ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మాకు ఇటువంటి వీకంట్లో ఇంకోటి కావాలి. నేను కాపీ పేస్ట్ చేశాను. కంట్రోల్ సి, కమాండ్ వి. నాకు ఇంకొక వీ కంట్రోల్ క్రియేట్ అయింది. ఆ వీ కంట్రోల్ నేమ్ వచ్చేసి సో దిస్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ వీ కంట్రోల్. ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ వీ కంట్రోల్. ఒక స్కూల్లో ఎవరెవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నా వాటి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఇక్కడ అవసరం మనకి. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ యాడ్ చేస్తామో అది ఇక్కడ కనిపించాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్. ఇక్కడ మనకు వీ కంట్రోలర్లో ఇది ఒక వీ కంట్రోలర్. దిస్ ఈస్ స్కూల్స్ వీ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీ నీడ్ వన్ మోర్ వీ కంట్రోలర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ వీ కంట్రోలర్. This is students view controller. Schools view controller మాకు ఒక బటన్ ఉంది. బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం కావాలంటే ఇంకా స్కూల్ బటన్ ట్యాప్. మనం ఏం చేయాలి? కొత్త స్కూల్ని క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని సేవ్ చేయాలి. స్కూల్స్ కోసం నేను ఒక సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. నేను స్కూల్స్ రిపాజిటరీ అనేసి ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రక్చర్. స్కూల్స్ రిపాజిటరీ. అదేవిధంగా నాకు ఇంకో క్లాస్ కావాలి, స్టూడెంట్స్ రిపాజిటరీ. స్కూల్ రిపాజిటరీలో ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్. స్కూల్ రిపాజిటరీలో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఏం చేస్తాం, జనరల్గా స్కూల్ని క్రియేట్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం, డిలీట్ చేస్తాం ఉంటాయా ఆ మెథడ్స్ రాసుకుంటాము. క్రియేట్ స్కూల్. Upgrade school. Fine. Let's just schools. Fine, delete school. మనం చేయలేదు కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ. ఆపరేషన్ మనం ఇక్కడ చేద్దాము. క్రియేట్ స్కూల్ ఒకటి ఉంది. ఫెచ్ స్కూల్ అంటే మనం స్కూల్ ఆబ్జెక్ట్ అని వెళ్ళాలి. మనం ఇంకా సింపుల్గా ఏం చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ కోఆర్డినేట్ ఎంట్రీస్ కదా, ఈ కోఆర్డినేట్ ఎంట్రీస్ మనము సిడి అని పెట్టుకోవచ్చు. సింపుల్ కనుక కోఆర్డినేట్ ఎంట్రీస్ కనుక సిడి స్కూల్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఎంటిటీస్ వేరు, మన మోడల్స్ వేరు, కోఆర్డినేట్ ఎంటిటీస్ వేరుగా ఉండేందుకు మనం నేర తీసుకుంటాం.
editor, manage the object subclass. Go inside for these two tables, save the files there in the folder. cd ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ repository లో కూడా cd student cd school cd school ఇక్కడ కూడా cd school command b schools b control లో మన ఇలా ఉంది స్కూల్ రిపాజిటరీ ఉంది రిపాజిటరీలో నేను మన లోకల్ మోడల్స్ తీసుకుంటాను స్కూల్ ఒకటి కావాలి మనకి ఎందుకంటే స్కూల్ బి కంట్రోలర్లో నేను వాడుకునేందుకు అదేవిధంగా స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి నేను చెప్తాను ఎందుకు మనము కోర్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు కదా ఇవి కూడా క్లాసెసే కదా అని మీకు డౌట్ కావచ్చు అది నేను చెప్తాను ఎందుకు మనం ఇలా చేస్తాం అలా కూడా చేయొచ్చు చాలా మంది చేస్తారు అలా కూడా బట్ ఏంటంటే కనుక ఈ డేటాబేస్ లేయర్ని మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ని సపరేట్ చేయడానికి కోసం మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉందో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం పాస్ రివీల్ చేయడం ఇక్కడ కోర్ డేటా లేయర్ డేటాబేస్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్తో మనం ఏదైతే డీల్ చేస్తున్నామో ఆ లేయర్కి మధ్య అవసరమైన బాండింగ్ బట్టి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అనవసరమైన కోర్ డేటా ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది కోర్ డేటా యాక్టివిటీస్ ఏమైనా కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదు ఆ రీజన్ వల్ల మనము సపరేట్గా తీసుకుంటున్నాము స్కూల్ ఏముంది మనకి జనరల్గా నేమ్ ఉంది established ఉంది which is integer let address ఉంది similarly student let name is string let roll number is integer here let address string here ఈ మూడు మనకు జనరల్ స్టూడెంట్ లో ఉన్నది మూడు స్కూల్లో ఉన్నది ఈ మూడు మనం ఇక్కడ స్కూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జనరల్ గా యాడ్ స్కూల్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇది సింపుల్ గా నేను డేటా డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటున్నా let me create an alert controller is the alert controller add school nil alert controller let text fields nagada and let alert controller add text field text field తీసుకున్నాం ఇక్కడ అదేవిధంగా let cancel action alert action టైటిల్ వచ్చేసి cancel default style అదేవిధంగా టైటిల్ save student as school but default ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం నిన్న చేసాము ఆల్రెడీ ఫైనల్లీ మనం రెండు యాడ్ చేయాలి చూద్దాం సేవ్ యాక్షన్ alert controller dot add action equal to cancel action అదేవిధంగా ఇక్కడ alert controller dot add action save action finally present alert controller ఇక్కడ alert controller save action click చేసినప్పుడు we need to read the information from the text fields that
name equal to let's consider that text fields index 0 dot text with name. Okay. Let new school equal to school object లో మనకు నేమ్ ఉంది. నేమ్ అడిగిన ఫస్ట్ టెక్స్ట్ మనకు డైరెక్ట్ నేను రాసేస్తాను ఇక్కడ. అదేనా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే ఇంకా అడ్రస్ 012 మూడు టెక్స్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రీడ్ చేస్తున్నా. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను, చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. మనకి ఇక్కడ స్కూల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగలిగితే ఇంకా context. Let's see if it works. Okay, let the name equal to alert controller dot text fields marked index 0 dot text. Name established వచ్చేసి అడ్రస్. పర్ఫెక్ట్. స్కూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. స్కూల్ ఆఫ్ నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ అడ్రస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వచ్చేసి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఇది ఇంటీజర్ కావాలంటే యాక్చువల్గా చూద్దాము. అదేవిధంగా అడ్రస్ వచ్చేసి అడ్రస్. ఇది ఇంటీజర్ కావాలని మనకి టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాము. లేకుంటే 0 పెట్టేస్తాం. ఇక్కడ నేమ్ పక్కా ఉంది, ఇది కూడా పక్కా ఉంది, ఇది డెఫినెట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మన స్కూల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం ఏం చేయాలి, ఇంకా స్కూల్ రిపాజిటరీని యూజ్ చేసి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అది కూడా చేద్దాం. క్రియేట్ న్యూ స్కూల్, జస్ట్ క్రియేట్ అని పెట్టుకున్నాను. రికార్డ్ వచ్చేసి స్కూల్. ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ కోడ్ డేటా స్కీమాలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆ స్క్రీన్ ఒకసారి ప్రీవియస్ స్క్రీన్కి వెళ్ళండి. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కి ఇలా మనం ఎక్స్క్లమేటరీస్ అంటే వాల్యూ ఉన్నట్టే కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ నీల్ కోలెసింగ్ ఆపరేటర్ తో మనం ఇది రిక్వైర్డా? ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉన్నట్టు న్యూ స్కూల్ ఉంది కదా, అక్కడ న్యూ స్కూల్ దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్డ్ కి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఇచ్చాం. సో దట్ మీన్స్ లైక్ వాల్యూ అనేది మస్ట్ బి, ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ. సో మనం నీల్ కోలెసింగ్ ఆపరేటర్ మనం యూజ్ చేయడం. ఇక్కడ టెక్స్ట్ వరకు ఉందని చెప్పాము, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా ఉంది, డెఫినెట్ గా ఉంటాయి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అని అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్ చైనింగ్, రైట్? లాస్ట్ దానికి మనము పెడతాము డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అనేసి. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది అని పెట్టాము. ఇక్కడ ఏం పెట్టాము, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో లేదో అనేసి పెట్టాము.
ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కూడా డెఫినెట్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోతే, బట్ టెక్స్ట్ అయితే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటే టెక్స్ట్ ఉంటుంది మేడం చెప్తున్నాను. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లేకుంటే అని దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ లైక్ వాల్యూ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు సంథింగ్ నల్లో సంథింగ్ ఏదో అయ్యి నల్లు వచ్చినప్పుడు ఇది క్రాష్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుందా? క్రాష్ అవుతుంది. క్రాష్ అవుతుంది. దానికి మనం యాక్చువల్గా రాయాల్సింది ఇఫ్ లెట్ కానీ గాడ్ లెట్ కానీ రాసుకోవాలి. వాట్ అంటే టెంపరీగా నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్క్లమేషన్ పెట్టాను. అసలు యాక్చువల్గా ఎక్స్క్లమేషన్ పెట్టకూడదు ఎక్కడ కూడా రియల్ టైంలో. ఇక్కడ మనం సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయాలంటే ఎలాగా? ఫస్ట్ న్యూ కోడ్ డేటా స్కూల్ ఈక్వల్ టు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సిడి స్కూల్. చూడండి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. కాంటెక్స్ట్ ఒకటి ఉంది, ఎంఎస్ మేనేజర్ అప్డేట్ చేస్తుంది. కాంటెక్స్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? కోడ్ డేటా మేనేజర్ డాట్ షేర్ డాట్ కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ మనకు ఎంటీ స్కూల్ క్రియేట్ అయింది. ఎంటీ స్కూల్లో మనం ఏం పెట్టాలి? న్యూ స్కూల్ డాట్ నేమ్. నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాం? మనకి రికార్డు మనం ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ నుంచి, దాంట్లో నేమ్ ఉంది, తీసుకొచ్చేసి నేమ్ పెట్టేసి న్యూ కోడ్ డేటా స్కూల్ డాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఈక్వల్ టు రికార్డులో ఎస్టాబ్లిష్ ఉంది, ఇంటీజర్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ 36 సంథింగ్ అనుకుంటా. ఇంటీజర్ 32 పెట్టుకున్నాం. న్యూ కోడ్ డేటా స్కూల్ డాట్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు రికార్డ్ డాట్ అడ్రస్. ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ మనం సెట్ చేసాము. తర్వాత సెట్ చేయాల్సింది కోడ్ డేటా మేనేజర్ డాట్ షేర్ డాట్ సేవ్ కాంటెక్స్ట్. ఇది చేయాల్సింది. ఇక్కడితో మనకి స్కూల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, దాన్ని సేవ్ చేసుకున్నాము. ఫెచ్ స్కూల్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఫెచ్ స్కూల్స్లో మనకి ఏమొస్తుంది? స్కూల్స్ అరే అది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి ఆప్షన్. ఫెచ్ అలా చేస్తాం మనము. ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. లెట్ problem is net import for data. Fetch request type నాకు ఏం ఫెచ్ చేయాలో అది పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ సిడి స్కూల్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది, చూద్దాం అది కూడా ఎందుకు క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ ఎంటిటీ నేమ్ ఏంటి? సిడి స్కూల్. ఇక్కడ మనం జనరిక్ స్విచ్ చేసి ఏవైతే మనం ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఉందనుకుంటాం. సిడి స్కూల్లో ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ ఉండాలా? ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా పబ్లిక్ క్లాస్ సిడి స్కూల్ డాట్ ఫెచ్ రిక్వెస్ట్. schools repository. Let me try that as well. Request to equal to cd school dot fetch request. చూస్తాను ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు. మనం ఏం చేయాలి? కోడ్ డేటా నేను అడుగుతున్నాను. కోడ్ డేటా మేనేజర్ డాట్ షేర్ డాట్ డేటా ఏముంది వచ్చాను. కోడ్ డేటా మేనేజర్లో ఫెచ్ కోసం రీడ్ రికార్డ్స్ ఉంది. ఓకే, రీడ్ స్కూల్స్. రీడ్ స్కూల్స్. ఇక్కడ కూడా మనకు రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి రీడ్ స్కూల్స్. ఇదేంటి స్కోర్ డేటా ఏం రిటర్న్ చేస్తాం మనకి? ఇట్ రిటర్న్ అరే ఆఫ్ సిడి స్కూల్స్, నాట్
ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి లెట్ సిడి స్కూల్స్ వచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? అరే ఆఫ్ స్కూల్స్, నాట్ ద సిడి స్కూల్స్. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ వేర్ schools after school equal to empty for a cd school. I am using for each loop, like for a fast enumeration. cd schools. What I do here is a cd school. What is this? Dot let schools equal to cd schools guys return nil. అక్కడ స్కూల్స్ లేవు రాకుంటే ఏంటి మనకి నేను నిల్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ ఎంటీ. ఒకవేళ ఉన్నాయి ఉంటే కనుక సిడి స్కూల్స్ నుంచి ఒక స్కూల్ని తీసుకున్నాను, దాన్ని నేను స్కూల్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. స్కూల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా డైరెక్ట్ సిడి స్కూల్లోకి వెళ్ళి చేస్తున్నాను. ఒక మెథడ్ రాసుకుంటా అడిషనల్గా. కన్వర్ట్ టు స్కూల్. ఇదేం చేస్తుంది? స్కూల్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? రిటర్న్ స్కూల్ ఆఫ్ నేమ్. నేమ్ అంటే ఈ నేమే కదా, ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి సేమ్ నేమ్. ఎస్టాబ్లిష్ మనం టైప్ టెస్టింగ్ చేయాలి. అడ్రస్కి అడ్రస్. నేమ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది, అన్నీ కూడా డెఫినెట్గా ఉంటాయి. మనం ఇంకా స్టూడెంట్ స్నాక్స్ సెట్ చేద్దాం, చూద్దాం అది కూడా ఎలా చేయాలి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, స్కూల్స్కి అపెండ్ చేస్తున్నాను. ఏం అపెండ్ చేస్తున్నాను? ఏ సిడి స్కూల్ని కన్వర్ట్ టు స్కూల్ అపెండ్ చేస్తాను. ఫైనల్గా స్కూల్స్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అప్డేట్ చూద్దాం. అప్డేట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, అప్డేట్ చూద్దాం. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? యాక్చువల్గా మనం అక్కడి నుంచే చేస్తున్నాము యాక్చువల్గా. ఓకే, స్కూల్స్ రిపాజిటరీ మనం జస్ట్ కోడ్ డేటా అడుగుతున్నాం. ఇక్కడ రీడ్ స్కూల్స్ అనేసి యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఇంకా క్వైరీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. ఈ క్వైరీ ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ which returns here fetch request return really calculate do. ఈ ఫెచ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎర్రర్ రావచ్చు అంటుంది, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఫెచ్ త్రోస్ అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఎనీ, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనేసి దాని మీనింగ్. రిక్వెస్ట్ మనం ఏమనుకోవచ్చు, యాజ్ సిడి స్కూల్ రిటర్న్ బై డూ క్యాచ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది ఇంకా రిటర్న్ ఎంటీ. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంకా కోడ్ డేటా కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చేసి ఫెచ్ చేస్తున్నాము. ఆల్వేస్ కోడ్ డేటా నుంచి ఫెచ్ చేస్తున్నాము. అవి సిడి స్టూడెంట్స్ అని అడుగుతున్నాం మనం ఇక్కడ. ఆల్వేస్ సక్సెస్. సిడి స్కూల్స్
మనకు వచ్చాయి, దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేసు ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే, ఇన్ కేసు ఫెయిల్ అవుతే ఇంకా నేను ఎంటీ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. మనకు ఇక్కడ స్కూల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అవుట్లెట్స్ ఏవైనా ఇవ్వకుంటే అవుట్లెట్స్ ఇచ్చేద్దాము. అదేవిధంగా సెల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ సెల్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ సెల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. స్కూల్ సెల్, ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్ సెల్, ఇక్కడ వచ్చేసి డెలిగేట్ డేటా సెట్ చేయాలి. డెలిగేట్ సెట్ చేస్తున్నాము, అది డేటా సెట్ ఇక్కడ సెట్ చేద్దాము. ఇంకేముంది సెట్ చేయాల్సినవి, ప్లస్ బటన్కి యాక్షన్ ఇవ్వాలి. ఐబీ యాక్షన్ లేదా, ఐబీ యాక్షన్ తీసుకున్నట్టున్నాను. ఐబీ యాక్షన్ యాడ్ తీసుకుంటుంది కదా, స్కూల్స్ వీకండ్లో మనం సెట్ చేయలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ మనం సెట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వీకండ్ ఉంటుంది కదా. దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి స్కూల్స్ వీకండ్లో నౌ యూ కెన్ సీ ద యాక్షన్ విల్ కనెక్షన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వీకండ్లో దీనికి కూడా మనం యాక్షన్స్ ఇచ్చేద్దాము. దీనికి యాక్షన్ లేదా, యాడ్ స్టూడెంట్, యాడ్ న్యూ స్కూల్ లాగానే మనకు వచ్చేసి యాడ్ న్యూ స్టూడెంట్, యాడ్ న్యూ స్టూడెంట్, రిలేషన్షిప్ చూద్దాము. ఫస్ట్ మనము కార్డ్ ఆపరేషన్స్ అయిపోతే రిలేషన్షిప్ చూద్దాము. క్యాన్సిల్, సేవ్, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన స్టూడెంట్, name, better, road number is again contact string only. Let just there is an integer there. Let others string. Name is name, established place the roll number, address place the address. In value you read replace. I will create this one. Fine. మనకి స్కూల్స్ వీకండ్లలో మనం ఏం చేయాలి, టేబుల్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్స్టెన్షన్ స్కూల్స్ వీకంట్రోలర్, ये टेबल में delegate, ये टेबल में data source. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన రెండు మెథడ్స్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ గ్యాప్ స్కూల్స్ వచ్చేసి స్కూల్స్ మనకు ఉంటాయి. రిటర్న్ స్కూల్స్ డాట్ కౌంట్, God let school cell equal to table view dot replace cell with identifier, that is school cell else return a table view cell. School cell a school equal to schools of index of dot row, school cell dot text label dot text. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్ట్రింగ్ ఏ స్కూల్ డాట్ నేమ్ హైఫన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను. నేను ఏ స్కూల్ డాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్కూల్ సెల్ డాట్ డీటెయిల్ టెక్స్ట్ లేబుల్ డాట్ టెక్స్ట్ equal to a school dot address, return school cell
ఓకే దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఇక్కడ మనకు వి విల్ అపియర్ లో నేను ఈ మెథడ్స్ ఫెచ్ చేయాలి కదా, మనం ఫెచ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి. ఫెచ్ మెథడ్ లేదు, ఇంకా ఫెచ్ మెథడ్స్ రావడం. ఫెచ్ స్కూల్స్, స్కూల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేయొచ్చు మనము? ఓకే ఇక్కడ ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదు స్కూల్ని. స్కూల్ రిపాజిటరీ నుంచి చేయొచ్చు మనం. లెట్ స్కూల్ రిపాజిటరీ ఈక్వల్ టు స్కూల్ రిపాజిటరీ. స్కూల్ రిపాజిటరీ ఇచ్చేసి మనము క్రియేట్ రికార్డు ఈ స్కూల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా రిఫ్రెష్ టూల్స్ అని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. సేవ్ అయిన తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ రిఫ్రెష్ స్కూల్స్. రిఫ్రెష్ స్కూల్స్లో ఏం చేయాలంటే మనం డేటాబేస్ నుంచి ఏవైతే లేటెస్ట్గా ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫెచ్ చేయాలి. ఎలా ఫెచ్ చేస్తాము? స్కూల్స్ రెపో డాట్ ఫెచ్ స్కూల్స్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే మనకు స్కూల్స్ వస్తాయి. ఆ స్కూల్స్ని నేను ఏం చేయాలి, మన దగ్గర ఉన్న స్కూల్స్లోంచి అన్ని రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత స్కూల్స్ ఈక్వల్ టు స్కూల్స్. ఇది వచ్చేసి యూఐ ఆపరేషన్ కాబట్టి మన స్కూల్స్ ఐవి అవుట్లెట్ బి దీన్ని ఇక్కడ రీలోడ్ డేటా. ఈ రీలోడ్ డేటా ఎక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు మెయిన్ థ్రెడ్ మీద అవ్వాలి. ఇది మ్యాటర్. ఇక్కడ మనం వేయాల్సిన అవుట్లెట్ ఇవ్వలేదు, అవుట్లెట్ ఇచ్చేదాం. ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇచ్చేద్దాం. హెచ్ స్కూల్స్ ఇవంతా ఆప్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇవి పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఎక్స్ట్రా థింగ్ కమాండ్స్ ఇప్పుడు మెయిన్ డాట్ స్టోరీ బోర్డు అవుట్లెట్ వచ్చేసి స్కూల్స్ టేబుల్ ఉంది, దీనికి ఇచ్చేసేయండి. రన్ చేయండి. బిల్ పేజ్ ఎందుకు బిల్ పేజ్ వచ్చింది. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రెఫరెన్సెస్ లొకేషన్స్ డిరైవ్ డేటా just old data
Any idea? Because the other way is all of it. About school management system. Okay. That's not the first one, because the new issues. Stored value Clean build does not ఏంటండి క్లీన్ బిల్ కొడతాం లేదా ఎక్స్కోడ్ క్విట్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాం దిస్ కమాండ్ ఎగ్జిట్ 0 వచ్చింది. వేరే ఎక్కడ వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది కదా ఆల్ ఆఫ్ సైడ్ The issue was using the same name in God statement. CD schools we were using. Now I just placed the underscore here. Now it is working. Go here. There are no schools are present. Here the name. Established 1990. Address. Save it. Here we are not using the subtitle cell, so let's move there. And one more thing is, as and when we come to this week controller, we need to refresh. You will appear super, but you will appear animated features schools. This is one thing. And in main storyboard, change the cell type to subtitle. Here also something software. ఏదైతే మన ప్రీవియస్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ ఇస్తాయండి something we are doing that something 2000 save it ఇది కూడా సేవ్ అయిపోయింది ఈ రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఈ స్కూల్స్ కి మనం స్టూడెంట్స్ యాడ్ చేయలేదు ఇంకా ఆ స్టూడెంట్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తామో చూద్దాం అదే విధంగా నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా రిమూవ్ చేస్తానో అది కూడా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి ఎలా చేద్దామో అది చూద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత రిలేషన్స్ యాడ్ చేద్దాం స్కూల్స్ రిపాజిటరీ delete school ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది చేద్దాం Can I edit row or index path, which is true? Editing style for row or index path, that is delete. Come to editing style for row or index path. ఈ రోలో ఉన్నటువంటి స్కూల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయొచ్చు స్కూల్స్ రిపాజిటరీ
delete school. School object pass చేయాలి. delete record చేస్తుంది. ఇంకా యూనిక్ ఐడెంటిటీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ప్రైమరీ కీ లాగా. అది కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఇక్కడ మనం ఈ రికార్డు నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డిలీట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? కోఆర్డినేటర్ మేనేజర్ అక్కడ షేర్డ్ డిలీట్ రికార్డు. కోఆర్డినేటర్ మేనేజర్లో డిలీట్ రికార్డ్ సిడి స్కూల్ ఉంది. ఎలా డిలీట్ చేస్తాను? డిలీట్ కాంటెక్స్ట్ డిలీట్ డిలీట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. డిలీట్ డిలీట్ చేయడం సింపుల్. కాంటెక్స్ట్ మీద ఈ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మన దగ్గర ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా అయిపోతుంది. తర్వాత సేవ్ కాంటెక్స్ట్. సేవ్ కాంటెక్స్ట్ సేవ్ అయిపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం స్కూల్ రిపోజిటరీలో చేయాల్సింది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు. మనకి ఇక్కడ స్కూల్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మనం డిలీట్ చేయాలనుకునేది సిడి స్కూల్. కాబట్టి ఈ స్కూల్ని సిడి స్కూల్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? జనరల్ అయితే మనం ఐడిని బేస్ చేసుకొని చేస్తాము. ఇక్కడ నాకు నేమ్ ఉంది కదా, నేమ్ బేస్ చేసుకొని నేను చేస్తాను. కోఆర్డినేటర్ మేనేజర్లో ఒక మెథడ్ రాసుకుంటాను. ఈ నేమ్తో ఉన్న నాకు స్కూల్ కావాలి అనేసి అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు. కోఆర్డినేటర్ మేనేజర్ డిలీట్ మా దగ్గర డిలీట్ డిలీట్ సిడి స్కూల్. ఓకే, ఇక్కడ సిడి స్కూల్ కావాలంటే సిడి స్కూల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కోఆర్డినేటర్ మేనేజర్ లేదా అంటే హెడ్ స్కూల్ బై నేమ్. నేమ్ ఏంటి? రికార్డ్ నేమ్. ఈ నేమ్తో ఉన్న స్కూల్ కావాలి మనకు. స్కూల్ డిలీట్. ఇప్పుడు స్కూల్ డిలీట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ మనకు గెట్ స్కూల్ బై నేమ్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. నా దగ్గర మనం డేటాబేస్లో సెర్చ్ చేయాలి. ఏం సెర్చ్ చేయాలి? ఈ సోన్స్ నేమ్తో ఉన్న స్కూల్ని ఫెచ్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి. జనరల్గా ఏంటంటే మనము ప్రతి రికార్డుకి ఒక ఐడి ఇచ్చేస్తాము. ఆ ఐడి ద్వారా ఫెచ్ చేస్తే యూనిక్గా ఉంటుంది ఐడి. ఇక్కడ మనకి స్కూల్ నేమ్ అనేది యాక్చువల్గా రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే ఇంకా సేమ్ నేమ్తో మల్టిపుల్ స్కూల్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ప్రస్తుతానికి మనం మల్టిపుల్ స్కూల్స్ సేమ్ నేమ్తో లేవు అన్న ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాం. ఇట్లా let request fetch request entity అంటే స్కూల్. మనకు వచ్చేసి సిడి స్కూల్ కావాలి.
fetch request ఇది. request of predicate రాస్తారు చూద్దాం. ns predicate of format ఏంటంటే ఇవాళ డ్రాయింగ్ అవుతుంది. equal to చూద్దాం. let schools equal to context of fetch request schools dot first ఇంకా అదే లేకుండా this is perfect. ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఏం చేస్తాననేసి. లాస్ట్లీ స్కూల్ ఇక్కడ వచ్చేసి that school to delete equal to schools of index for graph schools report delete record which is school to delete అసలు predicate చెక్ చేస్తాం. మనకు జనరల్ ఫెచ్ రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అన్ని స్కూల్స్ వస్తాయి. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఒక స్కూలే కావాలి, ఆ స్కూల్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచింగ్ నేమ్ ఉండాలి అనేసి. కరెక్ట్ క్రికెట్ ఫార్మాట్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూద్దాం. మనం స్పేస్ చూద్దాం, స్పేస్ లేకుండా వర్క్ అవుతుంది అది కూడా చూద్దాం. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. డిలీట్ చేసిన తర్వాత schools step by step execute చేస్తూ ఇక్కడ 2 schools ఉన్నాయి. ఓకే, నేను సెకండ్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో విఆర్ సంథింగ్ ఏదైతే పెట్టాను అది డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. డిలీట్ క్లిక్ చేశాను, డిలీట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆ స్కూల్ అయితే మన దగ్గర ఉంది ఇక్కడ, బట్ ది స్కూల్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ సిడి స్కూల్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ సిడి స్కూల్ యాక్చువల్లీ. గో హియర్, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఒక గెట్ స్కూల్స్ విత్ సేమ్ సో విఆర్ గ్రూప్స్ ఏదైతే పెట్టామో విఆర్ గ్రూప్ అనేసి అంతే ఇక్కడ చూడొచ్చు. రికార్డ్ డాట్ నేమ్ విఆర్ జూనియర్స్ అని పెట్టుకున్నాను. దాంతో మనకు స్కూల్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడెట్లోకి వెళ్ళేసి కోడెట్లో అడుగుతున్నాము సో నేమ్తో మనకు ఒక స్కూల్ కావాలి అనేసి. వచ్చిందా స్కూల్? ఇల్లు రాలేదు. ఓకే, మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, నేనే కదండి డైరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. విఆర్ జూనియర్స్ దీనికి పెట్టేసాను. ఇక్కడికి వచ్చేసాను. మెల్ల కాంటాక్ట్స్లో సిడి స్కూల్ సిహెచ్
name 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 వచ్చేసి juniors predicate what is wrong context the context which request okay freedom of description predicate equal to predicate context results correct రాసాము what is wrong format link ID equal to name double equal to ఇంకా మనం ఏదంటే ఇదంతా మనకి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కనుక తెలిపోతుంది that current the variable request was never indicated. Okay. Request not verified. మన ప్రెడికేట్ ఇచ్చకుండా మనం ఫెచ్ చేసి మనం కంపేర్ చేసి చేయొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే సార్ మీ స్లైడ్స్ చెప్పేటప్పుడు అది డిలీట్ కి కొన్ని రూల్స్ ఏవో ఉంటాయి డిలీట్ రూల్స్ వేరు డిలీట్ రూల్స్ చెప్తాను డిలీట్ రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది వాల్యూ మనం చేసుకోవచ్చు స్కూల్స్ ఫస్ట్ స్కూల్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాల్టింగ్ అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయలేదు జస్ట్ రెఫరెన్స్ ఫెచ్ చేసింది దీనిలో ఉన్న డేటా మనకి ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా ఫస్ట్ డాట్ నేమ్ ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసినా కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా ఫాల్టింగ్ అంటే కనుక యాక్చువల్గా రికార్డింగ్ రెఫర్ చేస్తున్నాను బట్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాని తర్వాత మనము యాక్సెస్ చేస్తే కనుక మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఎక్కడ ఫాల్ట్ లేదు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఫాల్టింగ్ ఇన్ కోర్ డేటా ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ ఉంది రిమూవ్ చేశాను రిమూవ్ అయిపోయింది లేదు ఇక్కడ మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఓకే రిఫ్రెష్ చేశాను సింగిలే ఉంది ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రన్ చేసి చూస్తాను యాక్చువల్గా డిలీట్ ఎంత తెలుసుకునేదానికి అసలు డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది డిలీట్ ఏం చేస్తాము సింపుల్గా కాంటెక్స్ట్ మీద కోర్ డేటా ఎన్ఎస్ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ అండ్ డిలీట్ కొడితే కనుక డిలీట్ అయిపోతుంది డిలీట్ మనం సేవ్ చేయాలి కాంటెక్స్ట్ అయితే డెఫినెట్గా సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం చేంజెస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇంకొకటి ఫైనల్గా ఉండేది అప్డేట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని అప్డేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు డిలీట్ అనే ఆపరేషన్ నేను జస్ట్ అప్డేట్ అని పెడతాను సార్ ఇది రేపు చూద్దామా సార్ నిద్ర వస్తుందా నేను ఇంకా అన్నం తినలేదు సార్ ఎందుకు తినలేదు కొంచెం లేట్ అయిపోయింది సార్ అట్లా మీటింగ్ అయ్యేసరికి సర్కిల్ మళ్ళీ వేరే క్లాస్కి వచ్చేసాను